Namaste, good evening. Welcome to one and all. I would like to welcome everyone for this fifth anniversary of Poesy Tales. Today, we are not going to recite any poems. आज हम सिर्फ गुफ्तगू करेंगे कि कैसे हमने लिखने की शुरुआत की. How we started with our literary journey. आज आपल्यासोबत आहेत कुंदा बापट मॅम. नमस्ते मॅम. रुपाली नमस्ते. गोरे नाळेजी. मोस्ट वेलकम रुपाली जी. रश्मी पेठेजी. नमस्ते रश्मीजी. आपण सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे आजच्या या इम्प्रॉम्प्टू मीट मध्ये. सो we'll just discuss about how we started with our literary journey. And I am sure most of our viewers must be eager to know because many of us are from the same field and everyone has a different style of writing. So how we came across the writing habit or the writing hobby as you can say. तर आपण सुरुवात करूया आजच्या आपल्या आदरणीय कुंदा बापट मॅम. कुंदा मॅम, हार्दिक स्वागत आहे तुमचे. जसं की आपण आज फिफ्थ अॅनिव्हर्सरी पोएझी टेल्सची सेलिब्रेट करतोय, तर आम्हाला तुम्हाला विचारायचंय की तुम्ही ही लिहिण्याची सवय कधीपासून जोपासली आणि कशा तऱ्हेने तुम्ही लिहिण्याकडे वळलात. नमस्कार. मी तुझ्या प्रश्नांचं उत्तर द्यायच्या आधी मला पोएसीटेलच्या 5 वर्षाच्या वाढदिवसाबद्दल थोडंसं बोलायचं आहे. तर ते बोलून नंतर मी तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देईन की मी कशी सुरुवात केली आणि हाऊ आय केम इन टू दिस ग्रुप. तर गुड इव्हिनिंग फ्रेंड्स. Today, Poesy Tell is completing 5 years, and on this day, many happy returns of the day to Poesy Tales. On this occasion, I would like to thank and congratulate Anu, the founder member of this group. She has taken so much effort, so many efforts, and because of her relentless efforts and constantly arranging prompts, programs, and encouraging all the members to, always encouraging them to write in a better way. So many opportunities she gave them to write. So, because of her only, this poesy tell has come to this particular level. Now, if I say it won't be exaggeration that poesy tell is a beautiful necklace of precious stones, gems, and pearls. Would be precious stones, would be gems, and would be pearls of this field of literature, definitely. Then I would like to thank all the members for their active participation and cooperation in maintaining congenial atmosphere in the group. Because I see many groups where petty matters, there is all fights going on and undercurrents are there. There is no happy, positive atmosphere in the group. If one is encouraged or one is appreciated, another feels such type of atmosphere absolutely is not there in this group. So that is again credit to Anu also for maintaining all these things. Then Yes, sure. I would like, I mean, we all on this occasion, we feel that we all should strive hard to get new members, talented members, and young group, young blood should be poured in, and then we should make this poesy tell as one of the best linguistic group in the field of literature. This is my wish. So I mean, bless you for that. That this should become like that. It should have quality in whatever whatever upakram we call they take. It should be quality product. So it will not happen in a day or two, but definitely
solid rock like Anu is there. You all are there. Now youngsters are coming in. So much of good talent I see always. Though I am not responding many a times because of n number of things, I am unable to do that nowadays. But I do notice, yes, this is the good entry, this is the good addition. So these all things you people take care of, and I will always be there with you take this poesy to another big height. Now, coming back to your question, काय विचारलंस तुम्हाला की तुम्ही कशी तुम्ही लिहायला लागला लिखाणाची हो ना. सुरुवात कशी केली? हो आणि मॅम. आणखीन आणखीन एक ते करायच्या पूर्वी मी हां. कशी आले ग्रुपमध्ये, दॅट इज हां. इम्पॉर्टंट. फॉर मी इट इज इम्पॉर्टंट. कारण ओके. माझ्या तुम्हाला आता आपण दोघीच आहात, तुम्ही ती तर विटनेस आहे त्याला. तर गंमत म्हणून सांगते, हां. 88 ची बॅच होती अनुची, आणि त्यांचं गेट टुगेदर होतं. ऑनलाईनच गेट टुगेदर होतं ते, पण त्यांनी मला इन्क्लूड केलं त्याच्यात, आणि फॉर 3 days. आणि ज्या ज्या मुलांना माझ्याशी बोलावं असं वाटलं, 11th म्हणजे 10th स्टँडर्डची 88ची बॅच होती अनुची. व्हेरी करेक्ट. नाईस, फार छान मुलं होती त्याच्यात, स्टुडंट्स मस्त होते. आणि त्यांनी मला इन्क्लूड नॉट 1 day, 3 days आय वॉज देअर विथ देम. whosoever wanted to chat to me with me, they used to. आणि त्यामुळे सगळे रिवाईव्ह झालो आम्ही. मध्ये गॅप झाली. आय लेफ्ट बरोबर. स्कूल इन 1994. आणि या लोकांची आत्ता एवढ्यामध्ये मला वाटतं 20च्या थोडं आधी तुमची मीट झाली 88 वाल्यांची. तर त्याच वेळेला आमचं रिलेशन रिवाईव्ह झालं. आणि शी केम टू नो की मी इथे इथे राहते, मला कळलं हे मुलं इथे आसपास आहेत, काही बाहेर गेलेली आहेत. मग काय झालं, मी 19 मध्ये लिहायला लागले आणि हिने 20 मध्ये हा ग्रुप चालू केला. आय वॉज न्यू, बिकॉज मी माझ्या कामामध्ये याच्यात मुलं मोठी सगळे मॅरेज बिझी होते. लिहित होते माझ्या पुरती, कुणाचं ऑकेजन आहे त्याला लिहायचं, असं मला सवय होती. माझ्या डायरी, माझी पत्र, सेल्फ प्रेजचा ब्लेम घेऊन सांगते, पण माझी पत्र प्रिझर्व केली जायची, ते ठेवायचे, कोणाला पाठवायची. तर मला आवड होती छान लिहायचं. असं कोणाचं ऑकेजन 75 वर्ष आहे तर छान राईटअप, मला आवड, माझं मन होतं त्यात. सो दॅट वे आय वॉज इन द फील्ड, बट आय वॉज रायटिंग किपिंग इट विथ मी ओनली. पण मला शिरीष पै कट्ट्यामध्ये तिथे जाऊन सादर करायचं. आता मी टीचर होते, बोलायची मला सवय होती, पण कविता जाऊन स्टेजवर सादर करायची हे माझं, तो आर्ट्स हा माझा विषय नाही. तिकडे मी पहिल्यांदा केली आणि त्याला अपलॉड चांगला मिळाला, 2दा मिळाला, हिंदीतला पण मिळाला. मग मला असं मी ठेवायला लागले की नाही, आता मी करते. पण बिफोर दॅट ग्रुप चालू केलाय, तुम्ही याल का? आणि मी असं 3 लँग्वेजेस आहेत. तर म्हटल्यावर मला कौतुक वाटलं तिचं. इतकी टिमिड, शांत आणि गोड स्वभावाची मुलगी, आणि काहीतरी वेगळं करते. म्हटलं चालेल, मी येईन, जस्ट ॲज अ मॉरल सपोर्ट आय केम. आणि मी लिहित होते कविताच, पण माझं लिहिलेलं बघून एक बँक ऑफ महाराष्ट्राचे मॅनेजर होते, त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही ओंजळमध्ये जा, तिकडे तुम्ही वृत्तबद्ध कविता शिका, तुमच्या छान असतात. तर मॅटर आशय चांगला आहे, तुम्ही शिका, त्यांनी तुमचा फायदा होईल तिथे. देन आय वेंट टू ओंजळ. ओंजळ म्हणून एक ग्रुप आहे त्याला, अच्छा. आणि दे टॉट मंच. अँड नाऊ आय एम फुल्ली गझल्स जास्त करते. कविता कमी होतात हल्ली, पण मला कविता आवडतात करायला. पण गझल कठीण आहे म्हणून आय टेक चॅलेंज अँड आय डू दॅट. दिस इज हाऊ आय केम इन द पिक्चर. तुझ्याकडे म्हणून बोला आता. येस. आणि या ग्रुपचं अजून एक वैशिष्ट्य सांगते की तुमच्याकडे अजून उपक्रम करू शकता तुम्ही. आपण जेवढे करतो ना, की तुम्ही एक काहीतरी एक हे देता त्याच्या, ते लोक, बरेच लोक मोर जास्त वेळा वीक मध्ये करतात. पण तुम्ही सगळे एम्प्लॉईड आहात ना, दोज ग्रुप्स आर थोडे थोडे मोठे आहेत, त्यामुळे ते हां, करतात. हां. पण त्यामुळे त्यांच्याकडे ई बुक्स होतात, त्यांच्याकडे ऑफलाईन प्रोग्राम्स होतात. आपल्याकडे त्या मानाने
लांब लांब आहोत आपण तसे. हो, बॉम्बेत हो. तुम्हाला मला वाटतं कमी आहेत आणि एम्प्लॉईड आहात म्हणून जरा कठीण आहे. असं आहे. हां. आता बोला तुम्ही, मी फार बोलले. बोला आता तुम्ही. नाही नाही, नाही, खूप नाही. छान वाटलं ऐकून पण तुमचे अनुभव. बरोबर. हो खरंय. आणि थँक यू सो या मच फॉर युअर या गायडिंग वर्ड्स या मॅम. थँक्स अ लॉट. या. आणि खूप म्हणजे आम्हाला प्रोत्साहन मिळतं तुमचं. तुमची खरंय. गझल इतकी सुंदर असतात, म्हणजे ह्या एजमध्ये देखील तुम्ही ते नवीन काहीतरी हो. शिकून इतकं छान रीतीने प्रस्तुत करतात. तर खरंच बरं कौतुकास्पद बरं, आहे. तुझे आणि अजून 2 मिनिटं मी हो, घेणार, तुझी अजून हो, दोन हो मॅम, मिनिटं नक्की. येस, आत्ताच येस. तू म्हणालीस ना की या एज मध्ये तेवढं करणार. मला तेच सांगायचं आहे की माझी तुम्हाला सगळ्यांना एक हंबल रिक्वेस्ट आहे. आणि वेन आय से आय मीन इट, की तू, अनु आणि तुम्ही सगळ्या ॲडमिन्स मला या ॲडमिन पदावरून खरंच मुक्त करा. कारण कोणी नवीन मुलं येऊन ते जास्त डिवोट करतील, ग्रुपला जास्त पुढे नेतील. जे मी आता दोन्ही वयामुळे पण दूर आहे म्हणून इतर एंगेजमेंट्स आहेत. आणि आय सिन्सिअरली अँड अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू, आय डोंट जस्ट दाखवायला अरे मला नको, असं माझं अजिबात नाही. मागे पण मी एकदा एक्सप्रेस केलं होतं की मला तुम्ही आता, आणि आहेत ना आता छान छान सगळे भरपूर चांगले मेंबर्स आलेले आहेत. तर तू उद्याच ह्याच्यात टाकून दे. आणि आज मला परमिशन द्या की मला मी मेंबर राहील. मी जात नाही, मी सोडून नाही जाणार, मी आहे त्याच्यामध्ये, विटनेस म्हणून आहे. पण मला ॲडमिन पदावर ठेवू नको, कारण आपण जिकडे डिवोट करत नाही, माझा टाईम मी देऊ शकत नाही, माझं ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन नाही, कोणी मुलांनी छान लिहिलं मी त्या प्रत्येकाला रिस्पॉन्ड करत नाही, हे बरोबर नाही ना, म्हणजे मला करू शकत नाही. सो माझी रिक्वेस्ट आहे आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सगळे ग्लॅडली आणि मला समजून घेऊन ती मान्य करा. आणि मला ते आवडेल, तर ती तुम्ही मान्य करा मला. तेवढी रिक्वेस्ट आहे माझी. नक्कीच. हां. अह, सो अह, या. नाही मॅम, वी आर ग्लॅड टू हॅव यू अमंग अस. आणि म्हणजे तुमच्याकडनं बरंच काही शिकायला मिळतं. म्हणजे जरी तुम्ही प्रत्येकाला कमेंट नाही केला तरी तुमचा जो पाठीवरचा हात असतो, द हो, पॅट पण ऑन अ बॅक, इट्स अ पाठीवरचा लॉट. हात आहे तो पा- 5 वर्षापूर्वी तुला आवश्यक होता. जेव्हा 20 मध्ये मी आले तेव्हा तू नवीन होती. पण आता तुम्ही सगळे आणि आहेत तुझ्याकडे भरपूर, ते रेखा शाणेबाई आणि कोण कोण आहेत, तू त्यांना, मला वाटतं, मला पर्सनली मनापासून वाटतं, म्हणजे मी हे खरंच पुन्हा सांगते, मला हे वरवर मी दाखवण्यासाठी अजिबात नाही, आय मीन इट, की तुम्ही छान आणि यंग जे जास्त डिवोट कर. मी तुला म्हटलं ना, मी आहे ग्रुपमध्ये, मी आहे, मी सोडून नाही जाणार. तेवढं मी थोडं भाग घेईन. पण यू ऑल ॲग्री टू इट आणि मला ऑब्लाइज करा प्लीज प्लीज. हां. माझे थँक्यू मॅम. विशेष आणि ब्लेसिंग ऑलवेज विल बी देअर. थँक्यू सो मच मॅम. सो आणि ग्रुपमध्ये मला ठेवा, मेंबर म्हणून मी राहील. बोला तुम्ही सगळे आणि ओके. ओके. ते एक अनाउन्समेंट इम्पॉर्टंट होती झाली आणि मग मी अलविदा केलाय त्याला, म्हणजे बाहेर मेंबर म्हणून आहे मी. ओके. आता यांना बोलायला दे बाई, आता मी नाही बोलत येस. अजून. नाही, it's okay. बोला. So let us move forward and inviting Rupali Gore Laeji. Rupali ji, येस. you've been with Poesy Tales since a long time, and we are very keen to hear how you started with this writing journey. And often on social media, also, I keep reading your poems, and you are fond of singing, you sketch as well. So you are a multi-talented person. So as a admin, we are glad to have you among us, and we'd like to know your story behind writing, please. Yeah. Thank you, Anupama ji. And it all started, I think, in my journey with Poesy Tales. I think I must have joined very early on when the group was formed. And Anupama ji was my Facebook friend, and gave me a brief idea about this group, and she asked me whether I would be interested in joining.
and I immediately said yes. And what I liked about this group is that it is a combination, you can say it's a beautiful platform for three languages, which normally we don't find everywhere: Hindi, Marathi Right. and English. तर तिन्ही भाषांचा इकडे एक चांगला संगम दिसतो आणि तिन्ही भाषांचे लेखक आणि कवी इकडे आपली आपली रचना सादर करतात आणि ते कुठेतरी मला एक वेगळेपणा वाटला. आणि अनुपमाजी ज्या तऱ्हेने त्यांनी हे पोयझी टेल्स एक असं म्हणतो ना आपण, जतन केलं ते त्याचं, द वे शी, द एफर्ट शी पुट, द सिन्सिअरिटी विथ विच शी अरेंज द चॅलेंजेस रेग्युलरली, then she came up with this ease in also, and wherein she was publishing the poems, she gave prompt challenges, and even the members were very encouraging whenever we used to post our poems in the WhatsApp group. And open mics, organizing open mics regularly for both all the three languages. सो ते सर्व मला खूप आवडलं. आय एन्जॉयड दिस जर्नी. आणि आपलं there was one offline meet as well, wherein I got an opportunity to meet Anupama ji and rest of the admin team also. Ajay Verma ji was also there that time over there, and many other, Kalkar sir was there, Mr. and Mrs. Kalkar, Yes. Shashikala ji was also there. खूप शीतलजी होत्या आणि खूप आपले मेंबर्स तिकडे होते. वेदक सर होते प्रत्यक्षात ठाण्याला जे भेटलो आपण. So it was another beautiful time, no, wherein it's in an offline meet we actually recited our poems. Normally it is an online meet. So Right. this entire journey with Poesy Tales, somewhere I've really felt connected. I felt like a family over here. आणि that somewhere I felt like कधी कधी असं असतं ना की we join many groups, but somewhere that wavelength, that connection we don't feel with each and every group. And it could be because of the people. I feel it's because of the people. इकडचे जे सर्व ऍडमिन्स आहेत, अनुपमा जी ज्या फाउंडर आहेत, the sincerity with which she works, and the warmth and the friendly atmosphere, and very encouraging. It is an encouraging platform for everyone. And she also encourages arts as well, wherein she will ask the people to send their artworks as well. So overall it's a very encouraging platform for creativity, and I liked being a part of it. आणि ऍडमिन म्हणून पण मला इथे काम करायला खूप आवडतं. थँक्यू सो मच रुपाली जी फॉर युअर काइंड वर्ड्स. आणि आपल्या सगळ्यांच्या जे आम्ही ऐकतोय कहाणी की कशी सुरुवात झाली आणि कुठल्या फॉर्म मध्ये तुम्ही लिहिता, तर इट्स रिअली इन्स्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस. कारण बरीच जण असं विचार करतात की आपण काहीतरी हॉबी जोपासली पाहिजे आणि टॅलेंट इज इन एव्हरी वन, बट टू नर्चर दॅट टॅलेंट इज अ बिग थिंग. So thank you so much for sharing your points and views with us. तर पुढे मी आमंत्रित करू इच्छिते आपल्या नेक्स्ट ऍडमिन रश्मी पेठेजी. रश्मी पेठेजी यांची ओळख माझ्याशी एक कॉमन फ्रेंड थ्रू झाली आणि आम्ही मग नंतर गप्पा मारायला लागलो फ्रेंड फोनवर. सो रश्मीजी प्लीज शेअर करा तुम्हाला कसं वाटतं पोयझी टेल्स जॉईन करून. मला अतिशय आनंद होत आहे की पॉझिटिव्हच्या 5व्या वर्धापनानिमित्त मी आज आपल्या सगळ्यांशी मला बोलता येत आहे आणि हे खूप माझं भाग्य असं मी समजते. आणि मी काही म्हणजे मी खूप नवीन आहे या लिखाणाच्या बाबतीमध्ये, किंवा किंबहुना मी नगण्य आहे असंच मी समजते, कारण मी कुठलंही प्रशिक्षण वगैरे असं घेतलं नाहीये. पण मला जे उत्स्फूर्त माझ्या मनातले जे विचार येतात किंवा मला व्यक्त व्हायला फार आवडते, त्यामुळे मी 4 ओळी लिहिण्याचा प्रयत्न करत असते. तर माझ्या लिखाणाची सुरुवात म्हणजे मी लिहूनच ठेवले इथे. त्याप्रमाणे मी वाचून दाखवते की कसं मी लिहायला सुरुवात केली. तर माझ्या आणि सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांचे ते राहून गेले अभिनंदन 5व्या वर्धापना दिनानिमित्त आणि खूप खूप शुभेच्छा. तर माझ्या लिखाणाची सुरुवात सांगायची झाली तर मला डायरी लिहायची सवय होती. म्हणजे रोजच्या दिनचर्येतील घडामोडी मला लिहायला आवडत असे.
मी रोज रात्री म्हणजे ऑफिसमधून आल्यावर सगळी कामं झाली की मी डायरी लिहित असे. पण त्यातही वेळेअभावी बराच खंड पडत असे. अ, असे बरीच वर्ष लुटली. कधी मी डायरी लिहायची, कधी मला वेळ मिळायचा, कधी मग मी 2-3 दिवसाचे एकदम काही असतील ठळक वैशिष्ट्य ती पण लिहून ठेवत असे. अ, आणि त्याच्यानंतर मग मोबाईल आले. अ, त्या मोबाईल नंतर मग टचस्क्रीनचे पण मोबाईल आलेत आणि तो मला माझ्याकडे मी घेतला म्हणजे नवीन मला मिळाला तो. आणि त्यातूनही असं झालं की मला लहानपणापासून रेडिओवरची गाणी ऐकण्याची व त्याची चाल लक्षात घेऊन म्हणण्याची आवड होती. तर मोबाईल घेतल्यानंतर मी माझ्या आवडीचे गाणे शोधून ते ऐकायला शिकले आणि ते करत असताना मी WhatsAppही वापरायला शिकले. म्हणजे एकंदर मोबाईल आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये थोडा रस घेऊन त्याच्यामध्ये काय ॲप्लिकेशन्स आहेत ते शिकण्याचा प्रयत्न माझा मी करत होते. आणि त्याच्यामध्ये मग WhatsApp वापरायला शिकले आणि मग त्यामध्ये मी वाढदिवस किंवा कोणाचा लग्नाचा वाढदिवस असेल तर आपण जसं फोनवरती एकमेकांना शुभेच्छा देत होतो, तसं मी WhatsAppवरती ते शिकल्यानंतर WhatsAppवर शुभेच्छा द्यायला लागले. आणि ज्यांचा कोणी वाढदिवस असेल किंवा लग्नाचा वाढदिवस तर त्यांच्याबद्दल पण मी 2 ओळी त्या शुभेच्छाबरोबर लिहायला लागले. म्हणजे अशी थोडक्यात मी त्यावेळेला मला जे वाटलं ते मी लिहीत होते त्या शुभेच्छांमध्ये. आणि ते मग ज्यांना मी पाठवत होते त्यांना ते आवडायला लागलं. मग सणांच्या पण शुभेच्छा मी माझ्या शब्दात लिहायचा प्रयत्न करू लागले. आणि मग त्या मधल्या काळामध्ये मी मोबाईलमध्ये फोटो कोलाज कसं करायचं ते शिकले होते. आणि या सगळ्या आवाज नाही येत. रश्मीजींचं नेटवर्क बहुतेक गेलंय. ऐकू येत नाहीये. हो. नाही, रश्मीजींचं नेटवर्कच गेलाय. परत गेलंय. हां. दिसतायत ऑफ स्क्रीन दिसतायत. हं, हं, हं. हा, आल्या आल्या. हां. हॅलो, हा, बहुतेक येतंय नेटवर्क गेला ना. हो, आता आलाय. हा, प्लीज नेट कंटिन्यू. इश्यू आहे. तर हो. तर मग अशा प्रकारे मी ते फोटो कोलाज पण करायला शिकले. आणि त्या फोटो कोलाजमध्ये मी लिहून त्या शुभेच्छा लिहायला लागले WhatsAppवरून. त्या पण सगळ्यांना आवडायला लागल्या. मग नंतर मी शुभेच्छा व्यतिरिक्त आपण आणखीन दुसरं काही म्हणजे 4 ओळी लिहायचा प्रयत्न करूया असं मनाशी मी ठरवलं. कारण मला लिहिण्यासाठी जास्त वेळ मी काढू शकत नव्हते. त्यामुळे मी 4 ओळी लिहायला सुरुवात केली होती. तेवढी फुरसत मला मिळत नव्हती मनात असून. तर मग त्यावेळेला मी पाऊस, दुष्काळ, शेतकरी, कृषी पर्यटन असे जे मला विषय सुचत गेले त्यावर मी 4 ओळी लिहायला लागले. आणि या 4 ओळी लिहीत असताना मी बरेच विषयावर लिहीत राहिले आणखीन पण. अगदी सूर्योदय, निसर्ग, फुले, प्रवास याच्यावर पण मी लिहीत गेले. मध्ये-मध्ये मी विडंबनही लिहीत होते. आणि हे सगळं करत असताना माझा थोडासा उत्साह वाढला होता कारण वाचणाऱ्यांना ते आवडायला लागत होतं. म्हणून मग मी ठरवलं, की आपण जास्त ओळी लिहून पाहूया का 4 ओळींपेक्षा. आणि मग मी कविता आपण लिहायचा प्रयत्न करूया असं मी ठरवलं मनाशी. कारण मी कुठलंही प्रशिक्षण घेतलं नव्हतं. पण मला जे सुचेल ते मी लिहीत राहिले आणि त्यावेळी माझ्याशी नव्याने ओळख होत गेली. म्हणजे स्वतःशी संवाद नव्याने मी साधत गेले आणि मग व्यक्त होत राहिले. त्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाला आणि कुठेही बाहेर जाण्यावर मर्यादा आल्या आणि आपण आता लिहायला थोडा वेळ काढू शकतो या विचाराने कविता लिहायला सुरुवात केला. त्याच्यानंतर एका सुंदर योगायोगाने मला पॉझिटेलचे आपल्या समूहात समाविष्ट व्हायची सुवर्ण संधी लाभली. आणि अनुपमाजी यांच्याशी WhatsAppवरून पण माझी ओळख झाली व आम्ही फोनवर बोलत होतो, पण न भेटताही मला त्या इतक्या जवळच्या वाटू लागल्या, की मला पॉझिटेल्स हा आपला समूह खूप जवळचा किंबहुना आपलं एक कुटुंब असल्यासारखा वाटू लागला. कारण मी इथे जॉइन झाल्यानंतर मी कुठल्याही दुसऱ्या समूहामध्ये मला जायची म्हणजे आवश्यकताही भासली नाही. मला हाच ग्रुप इतका याच्यासाठीच मला असं वाटतं, की मी कधी-मधी वेळ नाही देऊ शकले. तर कारण इथे प्रत्येक जण आपल्या आपल्या परीने व्यक्त होतो आणि एकमेकांना खूप छान दादही देतात.
आणि असा माझा लिखाणाचा प्रवास परमेश्वरी कृपेने आणि आपल्या सगळ्यांच्या सदिच्छा आणि आशीर्वादानेच सुरू झाला. आणि अजूनही मला आपल्या सगळ्यांकडून खूप काही शिकायचं आहे. माझ्या लिखाणात अजूनही मला सुधारणा करण्याचा मी नक्की प्रयत्न करणार आहे. आणि ते असं सुरू राहील आपल्या सगळ्यांच्या सदिच्छेने. याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि आभार. मला इथे बोलायला मिळायची, व्यक्त व्हायची एक संधी दिली. सगळ्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन. धन्यवाद. धन्यवाद रश्मीजी. खूप खूप आभार. तुम्ही इतकं छान रीतीने तुमचा प्रवाह आम्हाला सांगितला. आणि खरंच म्हणजे बऱ्याच जणांनी लॉकडाऊनच्या दरम्यानच लिहायला सुरुवात झाली, कारण हो, तेव्हा बराच मोकळा वेळ असा मिळायला लागला. खरंच, आणि सगळीकडनं दडपण आल्यानं खरंच, असं कुठला आउटलेट असं मिळत नव्हतं. त्यामुळे बरोबर. प्रत्येकाने टू एक्सप्रेस themselves they started move towards writing or they तू immerse मु- themselves. तू अनु मुळामध्ये हे सुरू कसं केलं ते तू सांग ना आम्हाला. Yes, 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 सुरुवात yes. तू कशी केली ते आम्हाला कळू दे. Right. हो. नक्की. तर ॲज वी ऑल नो एप्रिल आजच्याच दिवशी 5 वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. तर तेव्हा जसं इवन रश्मीजी हॅज ऑल्सो सेड दॅट वॉज द लॉकडाऊन पिरियड. सो फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स our office was were also closed, and then we found ourselves free and with ample of time on our hands. Though even I was under the same, going through the same turmoil, ki everything, lots of things to express, but how to, there was no outcome, like how to go about it. And lots of things were taking in my mind, like I had a hobby of writing, but not to this extent. I had my book published earlier in 2016, but after that, regular writing as such was not taking place. Well, off and on, whenever I felt like, whenever the mood arose, I used to write a few words, but not in the form of poems or anything, just to fill my diary and just to express my बरोबर. thoughts. But then, during that free period, then I just thought of idea clicked me. Why not give vent to my feelings and see if like-minded people I can bring together. So we started with initially I started with my family members. मग त्यांना जॉईन केल्यानंतर देन I started asking around, like if anybody was interested in joining the group. मग हळूहळू through the common friends, through my relatives, I came across many new persons. Then Vedakji was an ex-employee from our company, so I approached him. Then he readily joined, and some of his friends also he added, who had a hobby of writing. असं करत करत वाढत गेलं. Then I approached Kunda ma'am. मग हळूहळू initially I remember when I approached Kunda ma'am, she said it's a very small group, hardly a handful of people. So how we can go about it? Like, what is the potential? Like at that moment, I never thought of in big terms. That was just a stepping stone for me. So somewhere I had just started, but no vision in my mind, with no nothing in long term, thinking of long term. I didn't even know if this group would survive for a year, but here we are, looking back 5 years down the line. So thank you. आणि and initially I remember आम्ही जेव्हा ऑफलाईन this online meets when we started, hardly 1 or 2 people used to join, but Kunda ma'am was always regular. I always हा. found it that she never used to meet a single meet. And then in the other members also, we used to request them, plead them, if you have time, you can join. And it's not compulsory, like 2-3 hours. It would hardly take say half an hour, 45 minutes, because hardly 4 to 5 of us used to be there. Then बरोबर. slowly my family members used to join. Some used to sing, some used to recite the poems from the textbook. But somewhere I wanted to keep that link going.
whether one or two. Once I remember in one of the poetry meets, one of the elderly members also said, "Anu, hats off to your confidence. Though we are just two, three of us, but still you have held this meeting. It's not that you've not taken back looking at the numbers, but with your determination, you're going ahead. So that's a good thing. And numbers is it's not only about numbers, but if we have a passion for something, we can definitely absolutely. go about it. That's So that is what I Correct. try to keep going. And then over the years, then through social media and through other requests, through promotional pages, I managed to club many other members to the group. And now I can proudly say we are an international group, and Yes. and support of each and every member. Each and every member is like a family member for us, and I feel like spreading positivity through words, and every word should have a voice. Here, I don't feel like we need to judge every word, or only through like competitions where definitely everyone's writing may not be extraordinary. Even I myself, I'm still learning from the elderly. It's a process for me. One second. Excuse me. But still, because of the support from you all, and then our admin team was strong, and the support from the admin team, then everyone took about the task. As Rupali ji, we all know, she creates beautiful certificates for all of us. रश्मी पेठे हो. जी यांनी छान आपले प्रोग्राम्स होस्ट केलेत. तर असा सपोर्ट मिळत गेला. कुंदा मॅमने देखील आम्हाला गायडन्स दिलं, कसं आणखी तुम्हाला पुढे कसं म्हणजे कुठल्या रीतीने तुम्ही काही सेगमेंट्स कंडक्ट करा किंवा असं त्या म्हणजे शी ब्रॉट हर व्हॅल्युएबल नॉलेज टू अस, की बाकी ग्रुप्समध्ये किती छान छान ऍक्टिव्हिटीज होतात, तर तुम्ही असंही करू शकता. तर इवन दॅट ऍडेड टू व्हॅल्यू टू द ग्रुप. कारण बऱ्याच आपण right. आपल्या ककूनमध्ये असतो, तर बाकी काय चाललंय हे आपल्याला कळत नाही. पण अशा गायडन्सने वी मूव्ह फॉरवर्ड. So all these are assets for me. So thanks to each every one of you all, and thanks to each member for bringing Yeah. us where we are today. But said and done, we all are very proud of you, Anu. You are like एक ते वटवृक्ष केलास तू एवढंसं होतं ते त्याचं एवढं मोठं छान केलं अजून छान होईल अजून 5 वर्षांनी वेगळं चित्र दिसू दे असे ब्लेसिंग्स आहेत तुम्हाला याहून चांगले हं? Thanks to all the audience who have joined us. Dr. Yeah. Manju Chauhan ji has joined us. Sheetal Ramkumar is giving us nice encouragement through her precious comments. Uh, Kalkar madam had joined us. Shri Krishna Kalkar sir has joined us. So thanks to all our valuable members who are our support system. And Ajay ji often helps us with the technical support. Before any of the meet starts, he's ready with the link which we can share. So I think for a group to move ahead, um, support of each and every member is of utmost importance. And as in a household, we need elderly people to bless us on our new voyage. So same way, Kunda ma'am is always अलविदा there with us. अलविदा अलविदा उद्या And अनाउन्समेंट पाहिजे मला ग्रुपमध्ये we रुपाली definitely हा and we definitely have a nice group form now, and many of the good esteemed writers from other fields, like in all the languages. Now, for this contest, what we held, Dr. Manju Chauhan ji gave us comments for, or she judged for the Hindi this thing. And
Sorry, please excuse me. Our English contest was judged by Samir ji, that is Samir Gudate ji, and he was kind enough to give comments for each and every writing. Then Marathi was judged by Shailesh Indlekar ji. So thanks to all these juries who gave the valuable time for judging the contest, and really grateful for all the support of all these members. That is what makes a team, I feel. And the same way, now we have many writers now, and even in our offline, sorry, in the online meet, uh, every meet we have new members joining us. So that's a good thing. So really, that's really a good thing. So need blessings and support and the same guidance from all of you all. And if any other suggestions are there, please do keep telling us so that we can improve in whatever we are doing right now. Because always What there is about scope. humble request? Yes, What ma'am. about the humble request of mine Okay, we'll, okay, tomorrow? we'll think over it. I'll be Okay, okay. opening with that hope that it Okay, will be okay, there. okay, ma'am. Yes. Okay? Chalo, bye. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Anybody else would like to add to it? I think we've and many of the contests we are conducting and hope to see participation from all our members. And in this coming upcoming year also we'll come up with many new segments. So definitely there's something for everyone, as we say, for readers, for listeners, for participators, everyone. Uh, Thank you. आणि, सगळ्या उपक्रमांना खूप खूप शुभेच्छा परत एकदा. आणि असंच हो. छान छान आपण तुमच्या Oh, सगळ्यांच्या सहकार्याने आपण एकमेकांच्या साथीने हा आपल्या जी वाटचाल आहे आपली ती आपण यशस्वीपणे करूया अशी मला खूप हे वाटते, आशा आहे. किंवा माझं पण काहीतरी त्याच्यामध्ये सहभाग असू शकेल यापेक्षाही जास्त चांगला असं मला वाटतं आता. आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. oh. Thank you. Thank you all for joining Chalo. today. Yeah. Thanks. Yeah. Thank you. Okay. Thanks to all. Bye. See you again. Thank Thank you. you. Bye. Thank you. And all the थँक्यू best. एव्हरीवन. All the Yes. ऑल द best. बेस्ट. बाय. Yeah. Bye. Bye. Okay. Bye. Yeah. Bye. Thank Bye. you. Good night. Good Good night, ma'am. night. Bye. Good Bye. गुड night. नाईट. Good night. बाय मॅम. Bye. Bye. बंद कसं करायचं? टोटल बंदच करून